विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। लास्ट लेक्चर में आपणे चर्चा करी थी अलग अलग जाति, त्यारबाद एनी प्रजाति अने एनी आखा कुल गोत्र अने आखा समुदाय विषे। नाम वैज्ञानिक नामनी आपणे वात करी थी द्विनामी नामकरण पद्धति के जेमां अलग अलग प्रजाति अने जातिना नाम एना 4 सार्वत्रिक नियमों केरलस लिनियसे आप्या पछी आपने खबर पड़ी थी कि कई रीते नाम लखवामां आवशे अने सार्वत्रिक नाम IUCN अथवा तो ICBN अने ICZN एना द्वारा वनस्पतिना अने प्राणीओना नाम नक्की थयेला। पछी ए वनस्पतिनी जाति कई छे एना विषे आपणे चर्चा करी थी कि मेंजीफेरा इंडिका छे तो एमांथी मेंजीफेरा जे छे ए प्रजाति छे अने इंडिका छे ए शुं छे ए एनी जाति छे। जाति चेन्ज थई शके मित्रों, परंतु एक ज प्रकारनी प्रजातिना सजीवो हशे तो ए फेरफार थशे नहीं। मनुष्यनी आपणे वात करी तो मनुष्यमां आपणे जोयुं हतुं होमो सेपियन्स, तेमां प्रजाति कई हती होमो अने सेपियन्स छे ए शुं हती जाति। हवे मित्रों आपणे प्रजाति विषे भणीए। प्रजाति के नजीकना गाढ़ संबंध धरावती जातिओना जूथ ए प्रजातिमां समावेशित छे। खूब ज नजीकनो संबंध धरावती जातिओ भेगी मळी अने प्रजाति रचशे। आपणे खबर ज छे बदाम अने રીંગણ बे अलग अलग जाति छे, परंतु एनी प्रजाति कई छे तो के सोलेनम। तमे बदाम अने રીંગણની जाति जोई जवो तो बे अलग अलग पड़शे, परंतु एनो जे प्रजाति छे ए सोलेनम छे। उदाहरण तरीके तमने अहींया बीजुं समजावुं के सिंह, दीपड़ो अने वाघ एमां प्रजाति कई तो के पेन्थेरा छे। कई रीते जुओ, सिंहनुं नाम तमे होमवर्कमां लखेलुं हतुं पेन्थेरा लियो, दीपड़ानुं नाम पेन्थेरा पेर्डियस अने टाइगर जे छे बराबर तो एनुं नाम छे पेन्थेरा टाइग्रिस। तो मित्रों जाति जोवो लियो, पेर्डियस अने टाइग्रिस ए जाति थई, परंतु ए त्रणेयना सामान्य लक्षणों साथे एनी प्रजाति कई थई मित्रों तो के पेन्थेरा छे ए एनी प्रजाति छे। आ पेन्थेरा प्रजाति ए अन्य प्रजाति केवी तो के फेलिस करता थोड़ी जुदी पड़े छे। जोई जोवो मित्रों के फेलिस छे ए कई प्रजातिनुं नाम छे तो के बिलाड़ीनी प्रजाति छे। अलग अलग प्रकारनी जे केट्स मानो के जे चीतो छे तो चीतो बिलाड़ीनी प्रजातिमां आवशे, नहीं के पेन्थेरानी प्रजातिमां। बराबर छे मित्रों, जोता जाए आगळ। हवे वात करीए मित्रों कूळ विषे। ए कूळ छे ए प्रजाति अने जातिनी सापेक्षे थोड़ीक ओछी साम्यता धरावे। बराबर के प्रजाति अने जाति आपणे थोड़ी केवी हती तो के मोटा भागनी ते फेरफारवाળી होय तो एने आपणे असमान कहेता हता, परंतु एनी सापेक्षे समानता केवी तो के घणी बधी ओछी। बराबर के एनी सापेक्षे जाति अने प्रजातिनी सापेक्षे कूळमां थोड़ाक चेन्जीस वधारे पड़ता जोवा मळशे। कई रीते के कूळ छे ए वानस्पतिक अने प्राजननिक एम बे लक्षणोने आधारे वर्गीकृत थाय। केवा तो के वानस्पतिक अने प्राजननिक, रिप्रोडक्टिविटी अने वेजिटेटिव। एटले आपणे आमां वात करीए के दाखला तरीके वनस्पतिना समुदायमां सोलेनम, पिटूनिया अने धतूरा आ त्रणेय जुदी जुदी प्रजाति कई तो के अलग अलग प्रजाति छे सोलेनम, पिटूनिया अने धतूरा, परंतु एनी एक जाति छे। ए जाति कई अथवा तो एनुं एक कूळ छे तो कूळ क्युं तो के कूळ सोलेनेसी। सोलेनेसी नामनुं जे कूळ छे एमां आ प्रकारनी सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा ए प्रकारनी प्रजातिओ आवशे अने ए प्रजातिओमां आपणे अलग अलग पेन्थेरा जे आपणे वात करी लियो के जे अलग अलग प्रकारनी जातिओ जोवा मळे। तो मित्रों जातिओ भेगी मळी प्रजातिनी रचना करशे ने प्रजातिओ भेगी मळी अने शेमां तो के कूळमां एक ज कूळमां रचना करे छे। कूळ विषे मित्रों थोड़ुंक जोईए के प्राणी समुदाय में लियो, टाइग्रिस अने पेर्डस
કે ભાઈ સિંહ, વાઘ અને દીપડો વગેરે જાતિ સમાવતી પ્રજાતિ કઈ તો કે પેન્થેરા. પરંતુ એ જે પેન્થેરા છે એ ફેલેડીની પ્રજાતિ એટલે કે બિલાડીની જે પ્રજાતિ છે એના કુળમાં આપણે રાખી દઈશું. કારણ તો કે એ જ રીતે બિલાડી અને કૂતરામાં કેટલીક સામ્યતા હોય અને આની ઘણી અસમાનતા હોય, એ આપણે અલગ અલગ જોઈએ છીએ. એટલે એને બે અલગ અલગ કુળ કેવા તો કે ફેલિડી અને કેનિડી. સમજાય છે કે ફેલિડી છે તો એ બિલાડીનું કુળ થશે અને કેનિડી છે એ આપણે અલગ અલગ જે સિંહ છે, વાઘ છે, દીપડો છે એ બધાનું કુળ આપણે એમાં ગણીશું. તો એનો મતલબ એમ કે એની અસમાનતાને કારણે આપણે એને અલગ અલગ કુળમાં ગોઠવણી કરી છે. બરોબર મિત્રો. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે ગોત્ર. ગોત્ર એટલે કેવું કે ભાઈ કેટલાક સરખા લક્ષણો ધરાવતા બધા કુળો, અમુક અમુક લક્ષણો, બધા તો ન લક્ષણો ભેગા થાય પણ કેટલાક સમાન લક્ષણો ધરાવતા કુળો એટલે કે કુળ જે છે એ બધા ભેગા થઈ ગોત્ર જેવા ઉચ્ચ કક્ષાએ બને છે. દાખલા તરીકે કોન્વોલ્યુલેસી અને સોલેનેસી બે અલગ અલગ કુળ છે મિત્રો. તો જેવા વનસ્પતિ કુળો તેમના પુષ્પીય લક્ષણોને આધારે, કારણ કે એમાં અલગ અલગ વનસ્પતિના જે કુળ છે એ પુષ્પીય લક્ષણો, એમાં કોઈ પુષ્પમાં ફેરફાર એના જે લક્ષણોને આધારે એક જ ગોત્ર, કયું ગોત્ર તો કે પોલીમોનિયલ્સ, પોલીમોનિયલ્સ નામના કુળમાં અથવા તો એના જે ગોત્ર છે એમાં સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પ્રાણીમાં ફેલિડી અને કેનિડી જેવા કુળ એક જ ગોત્ર કે જે આપણે જોયું કે કાર્નિવોરા. કાર્નિવોરા એટલે તમને ગુજરાતીમાં વાત કરું તો કે માંસાહારીઓ. બરોબર મિત્રો. કે ફેલિડી જે છે અને કેનિડી આપણે વાત થઈ ગઈ છે, ફેલિડી તો કે બિલાડીનું કુળ છે અને કેનિડી છે તો કે સિંહ, દીપડો અને વાઘનું કુળ છે. તો એ જે કુળ છે એને આપણે કહેવાય તો કે કાર્નિવોરસ. કાર્નિવોરસ એટલે માંસાહારીઓ, એટલે માંસાહારી તરીકે કાર્નિવોરામાં સમાવેશિત કર્યા. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ વર્ગ કે ભાઈ નજીકના સંબંધિત ગોત્ર અલગ અલગ, જો માંસાહારીઓ છે તો એના અલગ અલગ ગોત્ર ભેગા મળી એક આખા વર્ગની રચના કરે, સમૂહની રચના કરે. ઉદાહરણ જોઈએ તો કે વાનર, ગોરિલા, ગિબ્બન વગેરેનો સમાવેશ શેમાં થતો હતો તો કે પ્રાઇમેટામાં. પ્રાઇમેટા ગોત્ર છે એમાં આ પ્રકારના વાંદરાઓ અથવા તો એ મનુષ્ય જેવા લાગતા ચિમ્પાન્ઝીઓ એ બધાનો સમાવેશ પ્રાઇમેટા ગોત્ર તથા વાઘ, બિલાડી, કૂતરા જેવા પ્રાણીઓનો આપણે માંસાહારી એટલે કે કાર્નિવોરસમાં આપણે મૂક્યા હતા, કાર્નિવોરામાં. પરંતુ એ બંનેના ગોત્ર એક જ પ્રકારનો વર્ગ ધરાવે છે. વર્ગ તો તમને ખબર જ છે કે એ મેમલ્સ એટલે કે સસ્તનમાં સાથે મૂકવામાં આવશે. કાર્નિવોરસ છે અને આ લોકો પ્રાઇમેટા છે, તો પ્રાઇમેટા ગોત્ર અને કાર્નિવોરા ગોત્ર જે છે એ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. તો એને આપણે શેમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, એનો વર્ગ કયો ગણવામાં આવ્યો છે તો કે સસ્તન, મેમલ્સમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. કે સસ્તન એ બીજા ઘણા વર્ગોનો ગોત્ર પણ ધરાવે છે, કારણ કે અલગ અલગ જે છે સજીવો તો એમાં પણ એના ગોત્ર જે છે એ બધા ભેગા મળે એક વર્ગ બનાવશે અને એ વર્ગનું નામ આપણે આપીએ છીએ સસ્તન. તો એવા અલગ અલગ સસ્તન છે. ત્યાર પછી વિહગ છે, વિહગ એટલે પક્ષીઓ, પછી જળચર છે. બરોબર મિત્રો. તો એ બધાને પછી આપણે સરીસૃપો છે, ઉભયજીવીઓ છે, તો એ બધા અલગ અલગ વર્ગ થયા. પણ એ વર્ગમાં અમુક અમુક ગોત્ર આવશે, એ ગોત્રમાં અમુક કુળ આવશે, કુળમાંથી અલગ અલગ પ્રજાતિઓ આવશે અને પ્રજાતિઓ ભેગી મળીને જાતિની રચના, જાતિઓ બધી ભેગી મળી પ્રજાતિની રચના કરશે મિત્રો. તો મિત્રો આ પ્રકારની રચના છે. હવે આપણે જોઈએ અલગ અલગ બીજા સજીવો વિશે. મિત્રો આપણે વાત કરી કે વર્ગ ક્યાં ક્યાં સસ્તનોના વર્ગની સાથે મત્સ્ય વર્ગ, ઉભયજીવીઓ, સરીસૃપો, વિહંગ અને બીજા વર્ગોનો સમુદાય આપણે જોઈએ છે મિત્રો. તો એ બધાને આપણે ભેગા કરી અને શેમાં મૂકવામાં આવશે, આ બધા વર્ગોને શું કહેશું, સમુદાય. એટલે કે બીજા વર્ગોને ઉચ્ચ કક્ષામાંના દરજામાં એટલે કે સૌથી ઉપર આપણે આ સમુદાય એમાં ગોતવામાં આવ્યા છે. કયો સમુદાય આવશે કે મેરુદંડ. હું તમને વાત કરું મિત્રો, આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે
ભણવાનું છે, પરંતુ હું તમને કહું કે મેરુદંડ છે, આપણે કેમ પાછળ શરીરમાં કરોડરજ્જુ આવેલી હોય, એવી જ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના સજીવોને પોતાના શરીરની જાળવણી કરવા માટે, પોતાના શરીરને ટટ્ટાર રાખવા માટે થઈને એના શરીરમાં એક દંડ જેવી રચના કરે, એને આપણે મેરુદંડ કહીએ. અને મેરુદંડ રાખતા પ્રાણીઓને આપણે મેરુદંડી પ્રાણીઓ કહીએ છીએ. જો તમને વાત કરું મિત્રો કે મેરુદંડ અને પૃષ્ઠભાગે પોલું ચેતાતંત્ર, આપણે પાછળની ભાગે જે ચેતાતંત્ર છે કેવું, તો કે પોલું ચેતાતંત્ર જેવા એક સરખા લક્ષણોને આધારે બધાને એક જ પ્રકારના સમુદાય, એટલે કયો સમુદાય, તો કે મેરુદંડી, એમાં ગોઠવવામાં આવે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે અમેરુદંડી એમાં કોણ કોણ આવશે, તો કે જેને પાછળની સાઈડ પૃષ્ઠભાગે પોલું ચેતાતંત્ર અથવા તો મેરુદંડ આવેલો ન હોય. જો તે વનસ્પતિમાં હોય તો એના કેટલાક અલગ અલગ લક્ષણોને આધારે એના વર્ગોમાં વિભાજિત થાય છે, જેમ કે દ્વિઅંગીઓ, ત્રિઅંગીઓ, પછી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, તે અલગ અલગ એના સમુદાય થયા. બરોબર છે મિત્રો? આપણે જોયું કે સૃષ્ટિ જે અલગ અલગ સમુદાયો છે એ ભેગા મળી એક સૃષ્ટિની રચના કરશે, એટલે કે કિંગડમ. પ્રાણીઓના વર્ગીકરણીય તંત્રમાં વિવિધ સમુદાયોના સમાવેશિત પ્રાણીઓના સૌથી ઊંચા દરજ્જામાં મૂકવામાં આવે તેને આપણે સૃષ્ટિ કહીશું. સૃષ્ટિ કેટલી છે, તો કે 5 સૃષ્ટિ છે, જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2, આની પછીનું જે ચેપ્ટર છે એમાં જોવાનું છે કે પાંચ સૃષ્ટિ વનસ્પતિ, 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ, મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ. બરોબર, એના વિશે આપણે જોવાનું છે. તો એ બધી જે સમુદાયો હતા એ સમુદાયો ભેગા મળી અને એક આખી સૃષ્ટિની રચના કરશે. આપેલ આકૃતિમાં જાતિથી લઈ સૃષ્ટિના અલગ અલગ વર્ગીકરણીય ચડતો ક્રમ છે. જરાક જોઈએ આપણે કે જાતિ બધી ભેગી મળી પ્રજાતિની રચના કરે છે. પ્રજાતિઓ ઘણી બધી ભેગી મળી કુળની રચના કરશે. કુળ ગોત્રમાં રચના કરશે, ગોત્ર ભેગા થશે અને ગોત્ર ભેગા થઈને વર્ગમાં રચના કરશે. વર્ગ બધા ભેગા થઈ અને સમુદાય અથવા તો એક વિભાગ અને સમુદાય, અલગ અલગ સમુદાયો ભેગા મળે અને એક સૃષ્ટિની રચના કરવામાં આવશે. તો મિત્રો, આ પ્રકારની રચનાને કારણે આપણા અલગ અલગ સજીવો જે છે એ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી શકાય છે અને ગોઠવ્યા બાદ એની આખી રચના થાય છે. હવે મિત્રો, તમને નામ ઉપરથી તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જશે કે કયા સજીવો એ પોતે જોવા મળે છે. સજીવનું જે આખું વિશ્વ છે એ આ પ્રકારની વર્ગીકરણ પદ્ધતિ દ્વારા એ દરેક જાતિ, દરેક પ્રજાતિ, અલગ અલગ દરેક ગોત્ર, સમુદાય અને વર્ગમાં એ પોતે આપણે એનું વર્ગીકરણ, ક્લાસિફિકેશન આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે કે કોઈ પણ સજીવનું નામ આપણને વૈજ્ઞાનિક નામ ખબર હોય તો એની આપણે આખી હિસ્ટ્રી એ જાણી શકીએ છીએ. અહીંયા અમુક ઉદાહરણ આપ્યા છે કે ભાઈ સામાન્ય અલગ અલગ લક્ષણોને કારણે ફેરફાર હોય, જેમ કે ઘરમાખી છે, મનુષ્ય છે, આંબો અને ઘઉં. મનુષ્યની વાત કરીએ તો કે એનું જીવશાસ્ત્રીય નામ આપણને ખબર છે હોમોસેપિયન્સ. મેં તમને લોકોને એટલા માટે જ લખાવેલા છે બધા અલગ અલગ. એમાં પ્રજાતિ કઈ, તો કે હોમો. જાતિ કઈ આવશે, સેપિયન્સ. એનું કુળ કયું છે, હોમોનીડી. ગોત્ર કયું, તો કે પ્રાઇમેટા. પ્રાઇમેટા ક્યાં આપણે જોયું હતું, અલગ અલગ ગિબ્બન્સને આપણે જોયા હતા, ગોરીલા ને એ બધાની. એની સાથે જ મનુષ્ય પણ એનો ઉદ્વિકાસ, એનો જે ભવિષ્યમાં આગળ જે કંઈ પણ ઉદ્વિકાસ થયો છે એનું ગોત્ર કયું આવે છે, પ્રાઇમેટા. વર્ગ કયો છે, સસ્તન. અને સમુદાય કેવું આવશે, સમુદાય અમેરુદંડી કે મેરુદંડી, મેરુદંડી. ઘરમાખીનું જોઈએ, મસ્કા ડોમેસ્ટિકા. જાતિ કઈ, ડોમેસ્ટિકા. પ્રજાતિ કઈ, મસ્કા. કુળ છે એનું મસ્કીડી. ગોત્ર છે એનું ડિપ્ટેરા. વર્ગ છે કીટક વર્ગ. આપણને ખબર છે વર્ગ તો આપણને ફાવી જશે કે ભાઈ કઈ રીતે આવે છે. અમુકના આજે તમારે નામ જાણવાના હોય છે. અને સમુદાય કયો લાગશે, તો કે સંધિપાદ, કે એને ઘણા બધા પગ આવેલા હોય છે એટલા માટે આપણને જોઈએ છે. ત્યારબાદ આંબો. આંબાનું તમને ખબર છે મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા. પ્રજાતિ મેન્જીફેરા, જાતિ ઇન્ડિકા. કુળ કયું છે, એનાકાર્ડિસી.
ગોત્ર સેપિડેન્સ અને વર્ગ કયું છે તો કે દ્વિદળી વનસ્પતિ છે. દ્વિદળી વનસ્પતિ એનું બીજ કેવું છે તો કે આવૃત છે, એટલે એને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કીધેલી છે. ઘઉં જોઈએ ટ્રિટિકમ એસ્ટિવમ, ઘઉંનું નામ છે ટ્રિટિકમ એસ્ટિવમ, જાતિ છે એસ્ટિવમ, પ્રજાતિ છે ટ્રિટિકમ, કુળ છે પોએસી, ગોત્ર છે પોએલ્સ, વર્ગ છે એકદળી અને સમુદાય કયો થશે મિત્રો? આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ. મિત્રો આ બધું કરવાનું કારણ શું છે તો કે સજીવો આપણે વિશ્વમાં અસંખ્ય જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ બધા જે સજીવો છે તો એ સજીવોનું જો વર્ગીકરણ નહીં કરવામાં આવે, એને ગોઠવણી ન કરવામાં આવે તો એ બધો ખીચડો થઈ જાય. ખીચડો મીન્સ કે કોઈને ખબર ન પડે કે ક્યાં કઈ વનસ્પતિને આપણે એને જ્યારે એના વિશે આપણે જાણવાની ઈચ્છા થાય તો એ જાણી શકતા નથી. એનું કારણ જ એ છે કે આ પ્રકારનું જો વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો દરેક પ્રકારના સજીવો કોઈ પણ એક નાનાથી લઈને સજીવથી માંડી અને મોટા મહાકાય સજીવ સુધીની જાણકારી આપણને આ અલગ અલગ પ્રકારના વર્ગીકરણ વિદ્યામાંથી આપણને જોવા મળે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આપણે જોશું કે અલગ અલગ જાળવણી કરેલા જે લિસ્ટ આખું જે વર્ગીકરણ જે બનાવ્યું છે તો એ જાળવણી માટેના સાધનો કયા કયા અલગ અલગ પ્રકારના સાધનો જોવા મળશે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. ત્યાર પછી હર્બેરિયમ છે, ત્યાર પછી ઝૂ છે, આપણે જે જોતા હોઈએ છીએ પ્રાણી સંગ્રહાલય, વનસ્પતિ સંગ્રહાલય, બોટનિકલ ગાર્ડન, તો એના વિશે આપણે આની પછીના ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરશું. આભાર.